صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا سے لے کر جاؤ مسلمانوں. جب آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ کو قبرستان میں لے جایا جاتا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر والوں کو سلام کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب جنگ بدر کیا تھا اور جنگ بدر ہوئی تھی، ابو جہل مارا گیا تھا اور ایک گڑھے میں ابو جہل کو ڈال دیا گیا، تو سرکار کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے اے فلاں کافر، اے فلاں کافر، اے ابو جہل، کیا میں نہیں کہتا تھا کہ اللہ والی فوج غالب آئے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سب تو مر کٹ گئے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں جتنا یہ سن رہے ہیں اتنا تم نہیں سن رہے ہو. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، اور مرد مومن کے سننے کا معاملہ کیا ہوگا پیارے؟ حضرت علامہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں روح را قرب و بود مکانی یکساں است. روح کے لیے دوری اور نزدیکی ایک کر دی جاتی ہے. روح کے لیے نہ دور رہ جاتا ہے، دور کے لیے نہ نزدیک کا معاملہ ہوتا ہے، روح کے لیے سب برابر کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. مرد مومن کو لے کر کے آپ قبرستان میں پہنچے. ایک بات اور عرض کر دوں، جنازہ پڑھا جاتا ہے. نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے نا نماز جنازہ؟ پیچھے رکھ کر کے جنازہ پڑھتے ہیں کہ آگے رکھتے ہیں؟ صحیح صحیح بتائیے گا. جری مری میں ایک ایسی بات بتا کر جاؤں گا کہ سویرے سوچتے رہو گے. پیچھے جنازہ کر لیا جائے تو ان لوگوں کو چاہیے وہ پیچھے نماز پڑھیں، اپنے مردوں کو پیچھے کر دیں، آگے خود کھڑے ہو جائیں. اچھا وجہ کیا ہے کہ مردہ کو آپ آگے رکھتے ہو تب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ آخر نماز ہی پڑھنی ہے تو جنازہ پیچھے کر دو، سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، سب سے نماز پڑھو، تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ نماز تو ہو ہی جائے گی پیارے. مگر مردہ کو آپ آگے کیوں رکھتے ہو، پیچھے کیوں نہیں رکھا؟ یا بغل میں کیوں نہیں رکھا، داہنی طرف یا بائیں طرف کیوں نہیں رکھا؟ سامنے کیوں رکھتے ہو، بیچ صف میں سامنے امام کے؟ کس لیے مردہ رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کی تعظیم ہو، تکریم ہو. نماز جنازہ کی تکریم اور تعظیم کے لیے مردہ کو سامنے کیا جاتا ہے، اس کی عزت بڑھائی جاتی ہے. لأنہ تعظیم، اس لیے کہ اس کی تعظیم ہے. تعظیم کے لیے جنازہ سامنے رکھتے ہو. یہ وہی مردہ ہے جس کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے، یہ وہی مردہ ہے جس کو آپ جگہ نہیں دیتے تھے، یہ وہی مردہ ہے جس کو آپ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، یہ وہی مردہ ہے جس کو آپ کچھ سمجھتے نہیں تھے. لیکن نماز جنازہ پڑھ رہے ہو تو ایسی حالت میں بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو. تعجب کا مقام ہے کہ مردے کی تعظیم تو تم نماز کی حالت میں کر رہے ہو، اور میلاد کی محفل ختم ہو نبی کی تعظیم کی جائے تو بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہو. آؤ سوچو، نماز جنازہ ہو گئی، آپ قبر کے قریب مردے کو لے کر کے گئے. مردے کو آپ نے قبر میں اتارا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑے ہی لحاظ کے ساتھ، اور اتارنے کے بعد جب آپ اس کو رکھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. بتاؤ نبی کا نام لیا گیا کہ نہیں دعا میں؟ سرکار کا نام لے کر کے قبر میں مردہ کو اتارتے ہو. بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. قبر میں مردہ کو اتار دیا آپ نے، تختہ لگا، مٹی ڈالنے کی باری آئی. اب مٹی ڈالو تو آپ دعا پڑھ کر کے مٹی ڈالتے ہوں گے. وہ دعا کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. آپ نے اپنے ہاتھ میں مٹی لیا، منہا خلقناکم، آپ نے مٹی ڈال دیا. آپ نے منہا خلقناکم کا مطلب سمجھا؟ رب فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا. پتہ یہ چلا کہ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. منہا خلقناکم،
हमने तुमको इसी से पैदा किया, वो फीहा नुईदुकुम, और हम फिर तुम्हें इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं, हम तुम्हें फिर इसी मिट्टी में लौटा रहे हैं। वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दोबारा हम तुम्हें फिर इसी मिट्टी से निकालेंगे। ये दुआ पढ़ करके कुरान की आयत करीमा, और आप मुर्दे पर मिट्टी डाल देते हैं, इसी से हमने पैदा किया, इसी में हम तुम्हें लौटा रहे हैं, और इसी से हम तुम्हें दोबारा निकालेंगे। आप जरा गौर फरमाइए, मुर्दा कब्र में रख दिया गया, आपने मट्टी ठीक ठाक की, कब्र को दुरुस्त किया, आप चले आए। अब जरा मंजर कब्र का सामने रखो, मर्दे मोमिन एक्सीडेंट से मरने वाला मरा है, पोस्टमार्टम हुआ है, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो गया है, इकट्ठा लपेट करके कपड़े में उसको रखा जा रहा है, उसकी आंखें सलामत नहीं हैं, उसके जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं, थोड़ी देर का अरसा गुजरा, कब्र के अंदर का मामला अब जरा देखो। ये कौन बयान कर रहा है कब्र के अंदर का मामला? नबी कौनैन बयान फरमा रहे हैं। आका इरशाद फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद दो फरिश्ते कब्र को चीरते फाड़ते जमीन को आएंगे, उनकी डरावनी शक्ल होगी, नीली नीली आंखें होंगी, बड़े बड़े बाल होंगे, बड़े बड़े दांत होंगे, वो जमीन को चीरते फाड़ते हुए कब्र में आकर के पहुंचेंगे, और जब कब्र में पहुंचेंगे तो मुर्दा को जिंदा करके बैठाएंगे। वो मुर्दा जिंदा होकर बैठ गया, अभी वो मरा है, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग हो गया है, लेकिन वो मुर्दा जिंदा होकर के कब्र में बैठ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब्र में हजरते मुनकर नकीर मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, रब ने ये ताकत उन्हें दे दी है, तो क्या अपने महबूब को ताकत नहीं दिया है? अपने महबूबों के महबूबों को ताकत नहीं दी है? खुदा की कसम, हजरते मुनकर नकीर को यह ताकत नबी कौनैन के सदका में मिली है। की जियारत तो आलिम की जियारत है, अल्हम्दुलिल्लाह। नजरो इला वजहिल आलिम इबादतुन, आलिम दीन के चेहरे का देखना इबादत है। अन नजरो इलल काबा इबादतुन, अन नजरो इला वजहिल वालिदे इबादतुन, बाप का चेहरा देखना इबादत है, काबा देखना इबादत है, आलिम दीन का चेहरा देखना इबादत है। और हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जमात इसी बुनियाद पर फख्र किया करते हैं ना कि हमारे दरमियान में उलमाए अहले सुन्नत मशाइख तरीकत जब जलवा अफरोज होते हैं तो इन्हें देखो तो खुदा याद आ जाए। और एक उन गंधौरों का भी मामला है कि उन्हें देखो तो दिन भर दाना पानी ना मिले, तो उनकी बात अलग है। तो इस कमेटी के लोग बड़े खुशनसीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हुजूर शहजादे मखतूम कछौशा तशरीफ फरमा हैं। हम और आप इनकी जियारत करें, इनकी दुआ लें, इनके फैज से फयूज़ बरकात उठाएं। दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर बात आगे बढ़ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वाला अलियु बारिक वसल्लम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था कब्र के ताल्लुक से, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो उठा करके मुर्दा को बैठाएंगे। आपने उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, किताबों में आपने पढ़ा होगा, और आप सुनते रहते हैं कि अल्लाह के वो दोनों फरिश्ते कब्र में 2-3 सवाल करेंगे मुर्दे से। उनकी ड्यूटी 3 सवालात करने की है। इस्लाम आने से पहले कब्र में अजाब तो होता था नेकी और बदी की बुनियाद पर, लेकिन इस्लाम आने से पहले कब्र में सवालात नहीं होते थे। कब्र में सवालात ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मबूस होने से होने लगे। और सुन लो प्यारे, 3 किस्म के खताओं का अजाब कब्र में होता है। एक तो जो मां बाप का नाफरमान होता है कब्र में वो अजाब पाएगा, और दूसरा जो चुगलखोर होता है, पेशाब के छींटे से नहीं बचता, वो कब्र में अजाब पाएगा।
اور تیسرا جو تارک نماز ہوتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، وہ قبر میں عذاب پائے گا۔ ان تین خطاؤں کا عذاب قبر میں اس کے لیے طے ہے۔ مختصر لفظوں میں عرض کرتا چلوں، جب منکر نکیر پہلا سوال کریں گے، اللہ اکبر، یہ تو مرد مومن سے سوال ہوگا، لیکن عاشق رسول جو قبر میں جاتا ہے، اپنے آقا کی محبت لے کر کے قبر میں جاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے بھی اس کی تکریم فرمائیں گے، یہ رسول کا دیوانہ لیٹا ہوا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرن کرتے ہیں تعظیم میری، اور فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، یہ عزت ملی ہے۔ اللہ اللہ، آپ ذرا قربان جائیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر کے جب دیوانہ قبر میں لیٹتا ہے، منکر نکیر پہلا سوال کریں گے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اب آپ ذرا توجہ کیجئے، حضرت منکر نکیر کے سوال پر بندہ نے جواب دے دیا میرا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ اب بقیہ کسی سوال کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تیسرا سوال قبر میں کیا جائے گا، ما کنتا تقول فی شان ھذا الرجل، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ آپ ذرا غور فرمائیے، قبر میں ایک مرد کے تعلق سے سوال کیا جا رہا ہے، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ سوال کا تیور دیکھیے، سوال کا مزاج دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پتہ یہ چلا کہ مرد مومن قبر میں کسی کی زیارت کرے گا، کسی کی جلوہ گری ہوگی، تب تو سوال ہو رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ مرد مومن ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، تو یا تو اس کی قبر سے لے کر کے گنبد خضرا تک قریب اس کا حجاب ہٹا دیا جائے گا، اور یا تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور یا تو سرکار کی سبھی شبیہ پیش کی جاتی ہے۔ بہرحال مومن جس ایمان کے درجہ پر ہوتا ہے، نبی کونین کا کرم اسی طرح سے ہوگا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کے شعر پر قربان جاؤ، کتنا اچھا ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ قبر میں سنتے ہو کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، تاریکی ہی تاریکی ہوگی، لیکن جب قبر میں نبی کونین کے جلوے کی زیارت ہوگی تو قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں روشنی ہی روشنی ہوگی، اور قبر میں تھوڑی روشنی نہیں ہوگی، بلکہ قبر میں روشنی کا ایک لہر ہوگا، ایک دریا روشنی کا جاری ہوگا، اور وہ تھوڑے دن تک کے لیے روشنی نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک کے لیے روشنی ہوگی۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں نور کے چشمے لہرائیں گے پیارے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قربان جاؤ، یہ قبر کا حسین منظر ہے۔ دفن ہو رہے ہو جری مری کے قبرستان میں اور اپنے آقا کے جلوے کا نظارہ کر رہے ہو، کتنا خوش نصیب ہے مسلمان
अगर ईमान के साथ जाए तो मरने के बाद अपने आका के जलवे का नजारा होता है, अपने आका की जियारत करता है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस किस तरह से नहीं नवाजा है। अभी दुरूद शरीफ की बात चल रही थी, कब्र की बात आ गई तो मैं अर्ज करूं प्यारे नबी कौनैन पर दुरूद पाक पढ़ने से कब्र के अजाब से कैसे छुटकारा मिलता है। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर रूहुल बयान में तहरीर फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक औरत आई और उसने अर्ज किया, हुजूर मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है, आप मुझे कोई वजीफा बता दें, कोई अमल बता दें ताकि हुजूर मैं उस अमल वजीफा के जरिया से अपनी जवान बेटी का हाल बरज़ख के आलम में जान लूं, ताकि उस अमल के जरिया से मैं अपनी बेटी का हाल जान लूं कि आलम बरज़ख में मेरी बेटी पर अजाब हो रहा है कि सवाब हो रहा है। हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वजीफा बता दिया। वो औरत गई और जाने के बाद वजीफा करना शुरू किया। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि उसकी बच्ची को जहन्नम की आग का लिबास कब्र में पहनाया गया है, वो अज़ाबे इलाही में मुब्तला है। मां बेदार होकर के रोने लगी। हजरत इमाम हसन बसरी की खिदमत में सवेरे सवेरे आई और आने के बाद उसने अर्ज किया, हुजूर मैंने इस तरह का ख्वाब देखा है कि मेरी बच्ची को कब्र में आग का लिबास पहनाया गया और उस पर अजाब हो रहा है। कुछ रोज के बाद हजरत इमाम हसन बसरी ने ख्वाब में उसी बच्ची को देखा कि वो बच्ची जन्नत के बाग में घूम रही है। हजरत इमाम हसन बसरी को सलाम किया। आपने फरमाया, बेटी तेरी मां ने तो इस तरह से तुझे बताया था। तो लड़की कहती है, हाँ सही है कि मेरे ऊपर अजाब हो रहा था, लेकिन एक मर्तबा का वाकया ऐसा है कि जिस कब्रिस्तान में मैं दफन थी उस कब्रिस्तान से एक नेक आदमी का गुजर हुआ। मर्रा रजुलुल बिल मकबरते वो सल्लल्लाहु अलैहि नबी फाहदा सवाबुहा लिल अमवात। एक आदमी का गुजर उस कब्रिस्तान की तरफ से हुआ, उसने नबी कौनैन पर एक मर्तबा दरूद पढ़ा और वो दरूद पढ़ करके हम कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया तो अल्लाह ताला ने उस कब्रिस्तान से हम 500 मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दिया। दरूद शरीफ से कब्रिस्तान से मुर्दों को आजादी मिल रही है। एक बात और अर्ज करूं, ज़िम्नन आ गई है, वो बात तो सुन लो। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो के खलीफे आला हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आप तशरीफ फरमा थे। मुरीदों का जमघटा लगा हुआ था। आपने एक मुरीद को बुलाया, इधर आ। करीब आया मुरीद, इरशाद फरमाया, सुन तू ये 5 रुपए ले ले, मेरे कफन की चोरी ना करना। वो कफन चोर बैठा हुआ था। उसने अर्ज किया, हुजूर कफन की चोरी नहीं करूंगा, तौबा करता हूं। चला गया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का विसाल हुआ। शरीयत और सुन्नत के मुताबिक आपकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम हुआ। वो कफन चोर आपके मोतकदीन में से था, शामिल रहा। आपकी नमाज जनाजा हुई, शामिल रहा। और जब आपको कब्र शरीफ में उतारा गया वो शामिल रहा। मट्टी वगैरह दुरुस्त कर दी गई। जब रात की तारीकी आई तब ये सोचने लगा कि हमारे पीर साहब का कपड़ा बड़ा अच्छा था, चलो निकाल लूं तो बेच लूंगा और 10-5 रुपए मिल जाएंगे। गया और अपने पीर की कब्र खोदने लगा। कब्र की मट्टी हटा रहा है, कब्र से खुशबू आ रही है। खुशबू क्यों ना आए, प्यारे नबी कौनैन की जलवागरी हुई है। और जिस मर्दे मोमिन की कब्र में आका की जलवागरी हो जाए वो कब्र वाकई खुशबुओं से भर जाया करती है। कब्र की मट्टी हटाया, जैसे हजरत बख्तियार काकी के जिस्म पर हाथ लगाया कि कपड़ा उतारे, तब तक आपने करवट लिया, उसका हाथ पकड़ लिया। अब वो चिल्लाने लगा, सरकार छोड़ दो, हुजूर छोड़ दो, सरकार छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा।
आप फरमाते हैं नादान जन्नती होकर के जन्नती का कफन चुराने के लिए आया है। उसने अर्ज किया सरकार जन्नती तो आप हो कि कब्र में इंतकाल के बाद भी जिंदा हो जन्नती मैं कैसे हूं? मैंने तो इतना बड़ा पाप किया है कि आपसे वादा करने के बाद भी आपके कफन को उतारने के लिए आया हूं। तो इरशाद फरमाते हैं जब पूरे दिल्ली में ऐलान कर दे कि जितने लोगों ने कुतुबुद्दीन की नमाज जनाजा में शिरकत की है अल्लाह ने सबको बख्श दिया, सबकी मग़फ़िरत हो गई है। इसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं कि वही अल्लाह की नमाज जनाजा में शिरकत से अगर मग़फ़िरत का पैगाम मिल सकता है, कब्र वाले बख्शे जा सकते हैं, तो इमाम हुसैन के नाम पर महफिल में मोहब्बत से आने पर जरूर नजात का परवाना मिल जाएगा। और सुनो, बात आ गई है तो सुन लो प्यारे, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में रखो। इमाम हुसैन की शहादत का महीना चल रहा है। कुछ हरामखोर लोग इमाम हुसैन की शहादत को यूं ही अफसाना बना देते हैं। और एक बात मैं अर्ज करूंगा प्यारे, इमाम हुसैन के नाम पर खुराफात मत करो। खुराफात से इमाम हुसैन की रूह खुश नहीं होगी। या ढोल ताशे गाजे बाजे इससे इमाम हुसैन की रूह को खुश करते हो, इस्लाम की आबरू को बर्बाद करते हो। जिस इमाम आली मकाम ने फिस्क व फुजूर के खिलाफ जंग की थी और गुनाहों को मिटाने के लिए इमाम आली मकाम ने अपने नौजवान भतीजों बच्चों को करबला की सरजमीन पर कुर्बान होते हुए देखा था, आज उन्हीं गुनाहों के फरोग के लिए तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं गुनाहों को बढ़ाने के लिए तुम अपने कदम को आगे बढ़ाते हो। खुदा की कसम, गुनाहों के खिलाफ इमाम हुसैन की जंग थी। जब बदअकीदा लोग पैदा हो गए थे खारजी, तो हजरत इमाम हुसैन के बाप ने जंग की थी हजरत अली ने, और एक एक बदअकीदा को चुन चुन करके मारा था और मरवाया था हजरत अली ने। और जब बदअमली की बुनियाद पर इस्लाम का चेहरा मस्ख किया जाने लगा तो बेटे ने तलवार उठा ली थी। बाप ने बदअकीदों का फैसला कर दिया था और बेटा बदअमलों का फैसला कर दे रहा है और बता दिया जा रहा है कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मिजाज समझो, हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने दिल में रखो, कब्र में इंशाअल्लाह आराम पाओगे। इमाम हुसैन का नाम लेवा कब्र में आराम से रहेगा। बताऊं कैसे? वाकया तो अजीब लगेगा लेकिन किताबों का हवाला उन्हीं के घर से है। हजरत गौस पाक का एक वाकया बड़ा मशहूर मारूफ है। सरकार गौस पाक का एक धोबी था, कपड़ा धोने वाला, उसका इंतकाल हो गया। जब वो कब्र में रखा गया और मुनकर नकीर अलैहिस्सलातो तस्लीम आए, सवाल करना शुरू किया कि तेरा रब कौन है? कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। तेरा दीन क्या है? मैं गौस पाक का धोबी हूं। तो क्या कहता था उस मर्द के बारे में? मैं गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ते अर्ज करते मेरे मौला ये मामला क्या है? निदा आई, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। जरा तशरीह देखो उलमा की, ये उन्हीं के घर की बात है। किताब का हवाला लेना होगा तो अल-इफ़ाज़ातुल यौमिया नाम है किताब का, उसमें देख डालना। अशरफ अली थानवी ही ने लिखा है इस वाक़े को। सुनो क्या बात पैदा हुई, उलमा बयान फरमाते हैं मतलब उसका यह था, अल्लाह के फरिश्तों मैं गौस पाक का धोबी हूं। जो गौस का रब है वही हमारा है, जो गौस का दीन है वही हमारा दीन है, और जो गौस पाक रसूलुल्लाह के ताल्लुक से कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं। रब ताला ने बख्श दिया, मग़फ़िरत का पैगाम मिल गया। तो गौस पाक की तरफ निस्बत करने से कब्र में मग़फ़िरत का पैगाम मिल जाए, तो इमाम हुसैन की तरफ निस्बत करने से बख्शिश का पैगाम नहीं मिलेगा। अरे सुनीदम की दर रोज उम्मीद बीम, बदारा बने का बख्शत करीम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने सुना है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अच्छों के सदका में बुरों की बख्शिश फरमा देगा। इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो। कब्र की बात आ गई तो अर्ज करता चलूं। मैंने दो बात अर्ज कर दी, तीसरी बात है कि कब्र में अजाब होता है। अजाब किस बुनियाद पर अजाब होता है? चुगलखोरी से, पेशाब के छींटों से ना बचने पर।
आका इरशाद फरमाते हैं पेशाब के छींटों से बचा करो। ये खड़े खड़े मूत रहे हैं, इतना मूतते हैं खड़े खड़े कि रोड बदबू करने लगता है। ये जुमला नहीं कहना चाहिए। मुसलमान हो, शराफत का दस्तूर पेश करो यार, मुसलमान बनकर के जियो, मुसलमान बनकर के मरो। पेशाब के छींटों से बचो। चुगलखोरी जो करता है और पेशाब के छींटों से नहीं बचता है, कब्र में उसको अजाब दिया जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, पूरी हदीस का वाकया नहीं बयान करना है, सिर्फ जहन में बात डाल करके नतीजे पर गौर करवाना चाहता हूं। सरकार की निगाहें नबूवत पड़ी, खजूर की टहनियों को तोड़ा, 2 कब्रों पर रख दिया। इरशाद फरमाया इसमें 2 कब्र वाले हैं जिनको अजाब हो रहा है, एक को चुगलखोरी की बुनियाद पर अजाब हो रहा है और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस बुनियाद पर अजाब हो रहा है। एक बात और मैं बता दूं, जो नबी कौनैन कब्र वाले को देखें और किस बुनियाद पर अजाब हो रहा है उस बुनियाद को भी देखें, और अजाब के दफइये की सूरत अमल के तौर से क्या हो सकती है उस अमल को भी बता दें। उस नबी के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि गैब की बातें नहीं जानते थे। और कौन सी बातें गैब की होती हैं? नजद की बदमाश औलादो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र वाले को भी देख रहे हैं और कब्र में जो अजाब सबब से हो रहा है उस सबब को भी बता रहे हैं, और अमल की बुनियाद पर अजाब जो दूर होगा उस अमल को करके भी नबी बता रहे हैं, वरना नबी तो यूं ही अजाब को दूर फरमा देते। नबी सहनो फिक्र दे रहे हैं कि कल भी तुम अगर मर्दे मोमिन की कब्र पर इस तरह से हरी चीजों को डाल दोगे तो इसकी तस्बीह से उन मोमिनों को फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए अमली नमूना मेरे सरकार ने पेश फरमा दिया था। सुनो, मां बाप की नाफरमानी से भी कब्र में अजाब होता है। मां बाप की नाफरमानी मत किया करो। अल्लाह के हबीब एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि एक मां थी, अपने बेटे को जब आवाज देती थी तो वह कहता था क्या टर टर गधे की तरह बोलती है। जब वो मर गया और उसको कब्र में रखा गया तो उसके कब्र से गधे की तरह आवाज आती थी। लोगों ने जब बताया कि उसके कब्र से गधे की तरह आवाज आ रही है तो पता ये चला कि अपनी मां को इस तरह से कहा करता था, अब उसको कब्र में अजाब हो रहा है। इसलिए मां बाप को नाराज ना करो वरना कब्र में अजाब पाओगे। मां बाप से प्यार करो, जो अपने मां बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है नबी फरमाते हैं उसकी रोजी बढ़ा दी जाती है, उसको हज मबरूर का सवाब मिलता है। आओ, कब्र की बात आ गई प्यारे तो अर्ज करता चलूं, हजरत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिदे गिरामी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, सरकार को 3 दिन हो गया दुनिया से तशरीफ ले हुए, कब्र शरीफ में आराम करते हुए। तीसरे दिन देहात से एक सहाबी आकर के पहुंचे, अर्ज करते हैं हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से, मौलाए कायनात ये बताइए अल्लाह के हबीब कहां मिलेंगे, मैं सरकार से मिलने आया हूं। तब तक हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें भीग गईं, रोने लगे। आपने फरमाया शायद तुम्हें पता नहीं है, ये देखो जो कब्र शरीफ तुम्हें सामने दिखाई दे रही है ये तुम्हारे नबी कौनैन ही की मुकद्दस कब्र अनवर है। आज 3 दिन का अरसा गुजर गया, मेरे सरकार तशरीफ ले गए। तब तक वो सहाबी आगे बढ़ते हैं और रोने लगते हैं, सरकार के कब्र अनवर की खाक उठा करके अपने सर पर डालते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब हम कहां जाएं, अपनी फरियाद लेकर करके। रब ताला ने कुरान में हुक्म दिया है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो मेरे महबूब की बारगाह में आओ और मेरे महबूब तुम्हारे लिए मेरी बारगाह में माफी मांग दें तो अल्लाह ताला तुम्हारी खताओं को माफ कर देगा। या रसूल अल्लाह अब हम जाएं कहां, आपके आस्ताना करम को छोड़ करके वो नबी की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं फलूदिया मिन कब्र ही लक़द गुफ़िरा लका, नबी कौनैन की कब्र अनवर से आवाज आती है जा तुझे बख्श दिया गया, तुझे नजात का परवाना दे दिया गया। अल्लाह अकबर, कब्र अनवर से आवाज आई जा तुझे बख्श दिया गया। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह और मेरे चश्मे आलम
हमसे छुप जाने वाले, छुप जाने वाले। दोस्तों एक बात और अर्ज कर दूं, हमारा और आपका अकीदा है कि हजरत इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। उनके नाम पर रब ताला हम सबकी मग़फ़िरत फरमाएगा इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन की औलादों का जब हाल ये है, हजरत मखदूम कछौछा सरकार इमाम अली मकाम की औलादों में से है ना। हजरत मखदूम कछौछा को देखो, औलाद को देख करके पता लगा लो कि जद का हाल क्या होगा। मखदूम कछौछा रहमतुल्लाह अलैह जौनपुर की सरजमीन पर तशरीफ ले जा रहे थे। आपके मोतकदीन थे, अकीदतमंद थे, सब चले जा रहे थे। कुछ मूर्तियां बना करके लोग रखे हुए थे। आपके मोतकदीन में एक थे गुलखीनी, ये पीछे पीछे रहते थे, गुलखनी। तो वो देखने लगे, हजरत ने मुड़ करके देखा, पूछा गुलखनी कहां है? लोगों ने अर्ज किया हुजूर वो मूर्ति देख रहे हैं। अब जब वो आए तो हजरत ने इरशाद फरमाया क्या कर रहे थे? तो शर्मो नदामत से कुछ नहीं बोलते हैं। सरकार मखदूम पाक ने फरमाया क्या वो मूर्ति तुम्हें पसंद है? पसंद है तो जाओ उससे कह दो कि हमारे पीर साहब ने बुलाया है, चल। अब हजरत तो कह करके आगे बढ़े और गुलखनी जो है पीछे पलटे कि लाओ कहूं देखूं सही वो मूर्ति चली आती है। ये पीछे गए, पलट कर कहे चल हमारे पीर साहब ने बुलाया है तुमको। तब तक वो हसीन और जमील खूबसूरत लड़की बन गई, पीछे पीछे आ रही है, गुलखनी आ रहे हैं। सरकार मखदूम पाक की निगाह पड़ी, लोगों ने अर्ज किया हुजूर ये देखिए गुलखनी ला रहे हैं उसको। आप फरमाते हैं तो अब तुम्हारा निकाह इसके साथ कर दिया जाए। मुसलमान किया, गुलखनी के साथ उसका निकाह कर दिया। जौनपुर की सरजमीन पर आज भी उस नस्ल से औलादें पाई जा रही हैं जिनके नाखून मिसल पत्थर के होते हैं। एक पत्थर को इंसान बना दिया वली अल्लाह ने। तो नवासे रसूलुल्लाह की ताकत का पता लगा सकते हो। जब वली अल्लाह का हाल यह है, औलाद इमाम हुसैन का यह हाल है, तो इमाम हुसैन का हाल क्या होगा? तभी तो कहा गया शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, सरदार नादाद दस्त दर दस्ते अजीब हक्का की बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं कि जो हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा वो मोमिन होकर के दुनिया से जाएगा। जो हसन हुसैन से मोहब्बत करेगा उस वक्त तक वो नहीं मरेगा जब तक उसको तौबा की तौफीक न नसीब हो जाए। यही तो कामयाबी है प्यारे, यही तो इमाम हुसैन की जीत है, यही तो हुसैनियों की जीत है, यही यजीदियों की शिकस्त है। इसलिए जड़ी मरी के खुश अकीदा मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत रखो, उनकी मोहब्बत में जियो, उनकी मोहब्बत में मरो। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया कि मेरे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। लहद में इसको रुखे सह का दाग लेके चले, लहद में इसके रुखे सह का दाग लेके चले, और अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जना बनेगी महब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। दुरूद पाक एक बार और पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन या रसूलुल्लाह। अभी जो आपने तकरीर की है और कब्र से मुताल्लिक बहुत सी बातें हुई, अब देखिए दो तीन शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सैयद साहब मद्दज़िल्लहुल अली तशरीफ फरमा है, उनकी दुआओं का सहारा लेते हुए समाअत फरमाए। आप लोग बिल्कुल खामोश न रहेंगे। जब नजर आमिना का हेलाला गया, जब नजर आमिना का हेलाला गया, जब नजर आमिना का हेलाला गया, जब नजर आमिना का हेलाला गया,
جب نظر آمنہ کا ہلال آ گیا تو دونوں عالم پہ حسن و جمال آ گیا، دونوں عالم پہ حسن و جمال آ گیا، جمال آ گیا۔ کر دیا اس کو پورا نبی نے میرے، کر دیا اس کو پورا نبی نے میرے، کس کو؟ کر دیا اس کو پورا نبی نے میرے، کہ جو بھی سائل کے لب پر سوال آ گیا، جو بھی سائل کے لب پر سوال آ گیا، سوال آ گیا۔ اچھے اچھے مؤذن کے سر جھک گئے، اچھے اچھے مؤذن کے سر جھک گئے، اچھے اچھے مؤذن کے سر جھک گئے، جب بھی ذکر اذان بلال آ گیا، جب بھی ذکر اذان بلال آ گیا، بلال آ گیا۔ ابھی قبر ہی پہ تقریر سن رہے تھے، میں سبحانی صاحب کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے اس کو نظم میں سنا رہا ہوں، سماعت فرمائے۔ قبر کی ساری تاریکیاں مٹ گئیں، سبحان اللہ تو بولو۔ قبر کی ساری تاریکیاں مٹ گئی، قبر میں ساری تاریکیاں مٹ گئی، کیوں؟ سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا، سامنے جب نبی کا جمال آ گیا۔ اور آگے سنیے، قبر میں کوئی بچنے کی صورت نہ تھی، قبر میں کوئی بچنے کی صورت نہ تھی، سماعت فرمائے۔ قبر میں کوئی بچنے کی صورت نہ تھی، پھر کیا ہوا؟ قبر میں کوئی بچنے کی صورت نہ تھی، وہ تو کہیے، وہ تو کہیے نبی کا خیال آ گیا، وہ تو کہیے نبی کا خیال آ گیا۔ قبر میں کوئی بچنے کی صورت نہ تھی، صورت نہ تھی، وہ تو کہیے نبی کا خیال آ گیا، خیال آ گیا۔ اور دوسرا شعر سنیے، پھر گئے کتنے دین اور ایمان سے، تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کر لیجئے گا کہ پھر گئے کتنے دین اور ایمان سے، پھر گئے کتنے دین اور ایمان سے، ہاتھ میں جب سعودی ریال آ گیا، ہاتھ میں جب سعودی ریال آ گیا، پھر گئے کتنے دین اور ایمان سے، سامنے جب سعودی ریال آ گیا، ریال آ گیا۔ اور دھوکہ دینے کی خاطر جدھر دیکھیے، اب ایک ٹولی کے بارے میں ہمارے علامہ نے فرمایا، سماعت فرمائے، کہ دھوکہ دینے کی خاطر جدھر دیکھیے، جدھر دیکھیے، نجدیہ لے کے سجدوں کا جال آ گیا، نجدیہ لے کے سجدوں کا جال آ گیا، جال آ گیا۔ لیکن آپ خوش نصیب ہے، ملاحظہ فرمائے، جال تو لے کر آ گیا، مگر آگے ملاحظہ فرمائے، کام آئے گی نجدی کی تلوار کیا، حضور توجہ فرمائے، کام آئے گی نجدی کی تلوار کیا، کام آئے گی نجدی کی تلوار کیا، اس لیے کہ لے کے سن بریلی کا ڈھال آ گیا، ایک سن بریلی کا ڈھال آ گیا، ڈھال آ گیا۔ اور در پہ سنجر
نبی کے خدا کی قسم در پہ سنجر نبی کے خدا کی قسم خدا کی قسم بے ہنر جو گیا با کمال آ گیا بے ہنر جو گیا با کمال آ گیا. اب آپ فرمائش کے چند شعر سماعت رہے حسین اعظم کی شان. اور سنیے اس کی فرمائش ہوئی ہے کہ جلوہ ہے زوبار. سبحان اللہ بولیے. جلوہ ہے زوبار. کس کا جلوہ ملاحظہ فرمائے. جلوہ ہے زوبار حسین اعظم کا. 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 اور کر لیجے دیدار حسین اعظم کا. کر لیجے دیدار حسین اعظم کا. آتا نہیں دربار سے کوئی بھی خالی. جاتا نہیں دربار سے کوئی بھی خالی. کیوں ایسا ہے دربار حسین اعظم کا. ایسا ہے دربار حسین اعظم کا. حسین اعظم کا. شعر سنیے گا. ہو گئے سارے کوفی یزیدی شرمندہ. ہو گئے سارے کوفی یزیدی شرمندہ. سماعت فرمائیں گے کہ ہو گئے سارے کوفی یزیدی شرمندہ. چمکا جب بازار حسین اعظم کا. چمکا جب بازار حسین اعظم کا. اور اچھا نہیں ہوگا وہ طبیبوں سے لوگوں. اچھا نہیں ہوگا وہ طبیبوں سے لوگوں. طبیبوں سے لوگوں. کون؟ اچھا نہیں ہوگا وہ طبیبوں سے لوگوں. اور جو بھی ہے سبحان اللہ تو بولیے. جو بھی ہے بیمار حسین اعظم کا. جو بھی ہے بیمار حسین اعظم کا. اجازت ہو تو یہ بھی شعر پڑھ دوں. پہلے ہی سبحان اللہ کہہ لیجئے. اور حسین کے ماننے والے ہیں سماعت کیجئے. پیروں کی ٹھوکر سے اڑا دیجئے اس کو. پیروں کی ٹھوکر سے اڑا دیجئے اس کو. کہ جو بھی ہے غدار حسین اعظم کا. جو بھی ہے غدار حسین اعظم کا. پیروں کی ٹھوکر سے اڑا دیجئے اس کو. جو بھی ہے غدار حسین اعظم کا. حسین اعظم کا. کٹ گئے کتنے سر کربل میں چلنے لگا. کیا چلنے لگا سنیے. کٹ گئے سر کتنے کربل میں چلنے لگا. جب خنجر خونخوار حسین اعظم کا. جب خنجر خونخوار حسین اعظم کا. اور پیار نبی کو خوش کرنا ہے گر تم کو. تو کیا کرنا پڑے گا سنیے. کہ پیار نبی کو خوش کرنا ہے گر تم کو. تو اپنا لو کردار حسین اعظم کا. اپنا لو کردار حسین اعظم کا. حشر کے دن دیکھیں گے سب جس دم ہوگا. آخری سے سنیے.
حشر کے دن دیکھے گے سب جس دم ہوگا ہر دشمن فی النار حسین اعظم کا، ہر دشمن فی النار حسین اعظم کا، اور خود تابع ہو جائے گی دنیا سنجر، خود تابع ہو جائے گی دنیا سنجے، خود تابع ہو جائے گی یہ دنیا سنجر، بن جاتا بیدار حسین اعظم کا، بن جاتا بیدار حسین اعظم کا، پیروں کی ٹھوکر سے اڑا دیجئے اس کو، پیروں کی ٹھوکر سے اڑا دیجئے اس کو، کہ جو بھی ہے غدار حسین اعظم کا، اور کر لیجئے دیدار حسین اعظم کا۔ علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، قبول اے عرش منزل، ہم غلاموں کی یہ محفل، اس میں جتنے ہیں شامل، سب کی ہو آسان مشکل، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع عند اللہ۔ دعا کے لحاظ سے اللہم صلی علی آمین سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احینا علی الاسلام وامتنا علی الایمان، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربنا یا مولانا وجعلنا منہم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ورزقا حلالا طیبا واسعا ویقینا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا وصحتا کاملا وشفاء من كل داء بجاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ سرتابہ قدم ہے تنے سبحان اللہ سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول،
لب پھول دہن پھول بدن پھول ذقن پھول تن کعبے ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں سبحان اللہ حسین و حسن پھول سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں جنت کے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو سونگھا کرتے تھے سبحان اللہ اور ارشاد فرماتے تھے ان سے مجھ کو جنت کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سر پاک سے لے کر کے اور سینے پاک تک مشابہ تھے اور وہاں سے لے کر کے پھر پاؤں شریف تک حضرت امام حسین آپ کی شبیہ تھے. بے شک دونوں بھائی کھڑے ہو جاتے تو مکمل شبیہ مصطفیٰ دکھائی دیتے. سبحان اللہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑا پیار تھا. بے شک یہ نواسے ہیں آپ کے. آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پشت انور پر سوار ہو جاتے تھے. بے شک اور کس حالت میں؟ نماز کی حالت میں. میرے آقا نماز ادا کرتے ہوتے اور امام سرکار کے پشت انور پر سوار ہوتے. غور فرمائیے محبت کا عالم. بلکہ یہاں تک روایتوں میں باتیں موجود ہیں کہ جب سرکار سجدہ میں ہوتے تو آقا کے پاؤں شریف کے بیچ سے حضرت امام حسین دوسرے سمت نکل جاتے. لیکن کبھی بھی نبی کونین نے اپنے شہزادے کے تعلق سے منع نہیں فرمایا تھا کہ فاطمہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو ان دونوں کو روکو، ایسی حرکت نہ کریں. نہیں، حضرت امام حسین امام حسن کو آقا اپنی گود میں لے لیتے تھے اور لے کر کے ان کے رخسار ولایت کا بوسہ لیا کرتے تھے سبحان اللہ اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ ان کو رونے نہ دو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب آپ غور فرمائیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی گود میں امامین کریمین اگر روئیں تو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے. اور کربلا کے میدان میں امام کے آنسو گرے ہوں گے تو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوئی ہے؟ کیا نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا نہیں پہنچی ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کو دیکھتے ہوئے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل پر ان کے بدلے میں
70,000 قتل کیے گئے تھے، اور میرے اس بیٹے کے شہید ہونے پر 70,000 اور 70,000 مارے جائیں گے۔ بے شک نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیسی خبر دے رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ امام عالی مقام کی شہادت ابھی بعد میں ہوگی، اور شہادت کی خبر اور آپ کے شہادت کے بدلے میں جتنے مارے جائیں گے اس کی خبر نبی کونین آج دے رہے ہیں۔ اس سے بھاری اور ثبوت چاہیے علم غیب کا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کا پورا نقشہ بیان فرما دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میری سنت کو سب سے پہلے جو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک لڑکا ہوگا، وہ میری سنت کو سب سے پہلے تبدیل کرے گا، میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس کا نام بھی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وقال لہو یزید، کیا کہیں؟ اس کو یزید کہا جائے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہادت کربلا سے پہلے ان باتوں کو فرمایا، کیا علم غیب کے لیے کافی نہیں ہے؟ سچ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت بدلنے والے کے نام تک کی وضاحت فرما دی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نام تک کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کو یزید کہا جائے گا، بنو امیہ کا ایک فرد ہوگا، ایک لڑکا ہوگا جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت ہی کو تو وہ بدل رہا تھا۔ امام علی مقام کھڑے ہوئے، اسلام کا چہرہ مسخ کر رہا تھا امام علی مقام کھڑے ہوئے۔ یزید کا جرم کیا تھا کہ جس بنیاد پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں ان ساری دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، یزید کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ گانے سنتا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا، اس کا جرم یہ تھا کہ وہ کوئی بھی گناہ کرنے میں جھجک نہیں محسوس کرتا تھا، بلا خوف و خطر گناہ کا مرتکب ہو جاتا تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، گناہگار تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن اور رات میں 3000 رکعت نماز نفل فرض کے علاوہ پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین نے 25 حج پیدل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچو کہ ایک مرتبہ کوئی فرض حج ادا کر لے تو اس کا مرتبہ کیسا ہوتا ہے، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے 25 مرتبہ پیدل حج کیا تھا، وہ حضرت امام حسین ہیں۔ اتنا مقدس ہاتھ اور اتنا پاک ہاتھ ایسے باطل اور گنہگار کے ہاتھ پر کیسے چلا جاتا؟ ایک انسان خود سوچنے پر مجبور ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوئی، لوگوں نے یہ سمجھا تھا اور یزید کے حامیوں نے یہ تصور کیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دینے پر یزید کے راستے سے رکاوٹ کے سارے کانٹے دور ہو جائیں گے، لیکن قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد بجائے اس کی حکومت مضبوط ہونے کے اس کی حکومت کے پائے اور اکھڑنے لگے، کیا کہنے بجائے اس کے قانون کو مضبوطی ملنے کی اس کو ذلت و رذالت کا سامنا اور کرنا پڑا۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کو دمشق کی سرزمین پر سب سے زیادہ جن دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ تاریخ گواہ ہے کہ جس دن سے دمشق کی سرزمین پر امام حسین کا کٹا ہوا سر پہنچا تھا اور دمشق کے لوگوں نے دیکھا تھا، اسی دن سے گھر گھر میں ماتم ہو گیا تھا، اور تمام بچے عورتیں سب رو کر کے یزید کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یزید کے تعلق سے کوئی خوش فکری میں نہیں تھا، اور نہ یزید کے تعلق سے کسی کو کوئی حوصلہ رہ گیا تھا، بلکہ جو جہاں ہوتا وہیں لان تان کرتا رہتا، وہیں برا بھلا کہتا رہتا۔ یزید کی نیند حرام ہو گئی اطمینان کے ساتھ دمشق کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد۔ یزید ظالم نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا
اور बुलवाने के बाद कहा कि अली इब्ने हुसैन, ये बताओ कि तुम्हारे बाप हक पर थे कि मैं हक पर हूं? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इरशाद फरमाया, मेरे बाप हक पर थे। कहा आपके बाप हक पर होते तो फतेह आपके बाप को मिलती। आपने फरमाया मेरे बाप जंग करने नहीं आए थे कि जो फतह शिकस्त का मामला होता। मेरे बाप को तुम लोगों ने मेहमान बना करके बुलाया था। कूफा वालों ने मेरे बाप के साथ धोखा किया है, और धोखाधड़ी के साथ किसी को कत्ल कर देना ये कामयाबी की दलील नहीं होती है। दुनिया उस धोखेबाज के धोखे की तारीख को पढ़ती रहेगी और कयामत तक लानत मलामत करती रहेगी। यही तुम्हारी शिकस्त है और यही मेरे बाप की जीत है। सुभान अल्लाह। हक है। उसने कहा देखो, अगर तुम्हारे बाप हक पर होते तो रब की तरफ से ऐसा ना होता। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन दलील कायम की। इरशाद फरमाते हैं, देखो किसी पर कोई मुसीबत नहीं आती है, जिसको अल्लाह ने लिख दिया है वही उस पे ऊपर मुसीबत आएगी, और जितनी मुसीबत उसने लिख दिया है उतनी मुसीबत आकर के रहेगी। तुम ये समझते हो कि हम कामयाब हो गए, लेकिन तुम्हारी आकबत मेरे बाप के खून से बर्बाद हो गई। तुमने अपने हाथों को मेरे बाप के खून में रंगीन कर लिया। न तो तुम्हारी हुकूमत मजबूत हो सकती है और न तुम कामयाब हो सकते हो। दुनिया तुम पर लानतो मलामत भेजती रहेगी और दुनिया मेरे बाप के जुल्म पर अफसोस करती रहेगी और खराज अकीदत पेश करती रहेगी। यही मेरे बाप की जीत है। बेशक। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने वो खामोश हुआ। उसने कहा कि अली इब्ने हुसैन, तुम्हारे कुछ मुतालबात हों तो बताओ, तुम्हारी कोई जरूरत हो तो बताओ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, तुमसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुतालबात के ताल्लुक से तुम कह रहे हो तो 3 बातें मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। एक बात तो यह है कि मैं दमिश्क के जामा मस्जिद में तकरीर करूंगा, और दूसरी बात यह है कि मेरे बाप के कातिलों को मेरे हवाला कर दो, मैं उन्हें कत्ल करूंगा, और तीसरी बात यह है कि मैं मदीना तैयबा जाना चाहता हूं। यजीद ने कहा ठीक, इसमें से तो 2 बातें मैं इसी वक्त मंजूर करता हूं। जामा मस्जिद में तकरीर करने के लिए आपको इजाजत है, मदीना तैयबा में आपको पूरे काफिला के साथ रवाना कर दूंगा, लेकिन आपके बाप के कातिलों को हवाला करने में मुझे दिक्कत है। फिर भी मैं पता लगाता हूं कि सरे इमाम को करबला की सरजमीन पर किसने तन से जुदा किया था, उसको आपके हवाले कर दिया जाए। देखो इमाम हुसैन की जीत हो गई कि नहीं? इंतकामी सूरत दुश्मन ही की तरफ से पैदा हो गई। उसने ऐलान किया कि किसने हुसैन इब्न अली का सर तन से जुदा किया था। सब इनकार कर रहे हैं। ना तो शिमर बोल रहा है, ना तो सनान बोल रहा है, ना तो खूली बोल रहा है, ना हुरमला इब्न काहिल बोल रहा है, ना अम्र इब्न साद बोल रहा है। कोई इकरार नहीं कर रहा है कि हमने सरे इमाम को तन से जुदा किया। सब इनकार कर रहे हैं, मैंने नहीं मारा है। वो कह रहा है मैंने नहीं मारा है। यजीद ने कहा, जब मारने वालों का तायुन नहीं हो पा रहा है तो कातिलों को हवाला करने से मैं मजबूर हूं। अलबत्ता आप चलिए, आपको जामा मस्जिद में तकरीर करने की इजाजत दी जा रही है।